धर्मपीठे नियोजितान् वंदेहम परमाचार्यान् पूर्वपुण्य विभूषितान्। अभवसंभव भीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदान तपः क्रियाफलं सहजानंद गुरुं भजे सदा। बोलो स्वामीनारायण भगवान की। जरा जोरदार जय बोलाओ। कुर्सी वाला बड़ा बोल दो बापा। बोलो लक्ष्मी नारायण देव की, श्री राधा रमण देव की, सिद्धेश्वर महादेव की। राजकोट स्वामीनारायण मंदिर में विराजमान आराध्य इष्ट देव श्री घनश्याम महाराज, श्री लक्ष्मीनारायण देव एमना पावन सानिध्य में वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री गादी पधारूढ़ भाववंदना महोत्सव आ दिव्य सभा में उपस्थित पूज्य महाराज श्री आ समग्र कार्यक्रम आयोजित जेमणे कर्यो छे एवा उत्साही कोठारी विद्वान शास्त्री स्वामी हरिवल्लभदासजी स्वामी, आदरणीय संतों सद्गुरु देवकृष्णदासजी स्वामी वगैरह तमाम ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु संतों, वड़ताल मंदिर मुख्य कोठारी श्री चेरमेन श्री, युवान संतों जेमणे आ कार्य करवामां मेहनत करी छे एवा तमाम साथी संतों, भगवान श्री हरिना लाडीला भक्तों में मयूर राजा उपस्थित आ प्रसंगे खास विदेश थी पधारेला महानुभावों रजनीभाई रमेशभाई वगैरह, अमेरिका हरिभक्तों प्रवीणभाई वगैरह, लंडन हरिभक्तों, श्रीजी महाराज लाडीला राजकोट और राजकोट आजूबाजू प्रांत में जूनागढ़ प्रदेश में पधारेला भाविक भक्तों, भगवान स्वामीनारायण की पूर्ण कृपा थी श्रीजी महाराज की अमित दृष्टि थी सद्गुरु गोपालानंद स्वामी कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा थी आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी महाराज 31/1/2003 पवित्र दिवसे पोषवदी 14 दिवसे वड़ताल महापवित्र धाम में विराजमान थया। एने 14 वर्षना वाणा वीती गया। वो लांबो समय है। हमणां नीलकंठ स्वामी मैंने बाजू में बैठा था पूज्य जेतपुर मंदिर महंत मैंने कहता था 14 वर्ष थी गया। मैं कीधुं हाँ स्वामी 15मुं काले शुरू थशे। घणो लांबो इतिहास घणी लांबी मजल आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी महाराजे कापी। आचार्य महाराज परदादा आचार्य लक्ष्मी प्रसाद जी महाराज 10 वर्ष सुधी वड़तालना गादीपति रह्या था। वो महान सद्गुरुओं ने दीक्षा आपी थी। शास्त्री स्वामी हरिजीवन दास जी जे वड़तालना महान प्रकांड पंडित था ए आचार्य महाराज परदादा दीक्षित। मोटा महामंदिरों की एमणे मूर्ति प्रतिष्ठाओं करी थी। मुंबई जेवा महामंदिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा करी थी। अंग्रेजों जेमने मान आपता, जेमने मोटी मोटी पदवीओ आपी तेवा जेपी शेठ करमसिंह धामजी ए कायम आचार्य लक्ष्मी प्रसाद जी महाराज की चिंता करता अने ते लक्ष्मी प्रसाद जी महाराज सुपुत्र राधा रमण प्रसाद जी महाराज घणा वर्षों सुधी आ सत्संगनी अंदर विचरण कर्युं, फर्या। एमना सुपुत्र महेंद्र प्रसाद जी महाराज अने આપણે 14 વર્ષથી જેમના નેતૃત્વમાં
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ગાદી સનાત થઈ છે એવા આપણા આચાર્ય, જેમની ભાવ વંદના માટે આપણે સૌ ઉપસ્થિત છીએ, જેમના ચરણોમાં આપણે સૌ બેઠા છીએ એવા આપણા આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ. મહારાજશ્રીના બહુ ઉમદા વિચારોના કારણે, એમની વિઝનરી દ્રષ્ટિના કારણે ઘણો મોટો, જે કલ્પના ન કરી શકાય એવો મોટો સાધુ સમાજ આજે આચાર્ય મહારાજશ્રીની સાથે જોડાયેલો છે. ને એટલો જ સુખ ને બુદ્ધિશાળી ઘણો મોટો હરિભક્તોનો સમાજ આચાર્ય મહારાજશ્રીના નેતૃત્વમાં જોડાયેલો છે. મહારાજશ્રીનું ગાદી ઉપર બિરાજમાન થવાનું થયું એની સાથે કઈ કેટલાય ઐતિહાસિક પ્રસંગો મહારાજશ્રીના હાથે થયા. સેંકડો સંતોને દીક્ષા થઈ, સેંકડો મંદિરોમાં મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા થઈ. મહારાજશ્રીના વિદેશ ગમનો પણ બહુ થયા. 14 વર્ષના વાણામાં લગભગ 13 વખત ઉપરાંત મહિનાઓ સુધી હરિભક્તોના ઘરે અમેરિકામાં, લંડનમાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં અને બાકી બધા પ્રદેશોમાં મહારાજશ્રીની પધરામણી થઈ. રાજકોટ એમાંથી બાકી નથી. અહીંયા સેંકડો ઘરોમાં મહારાજશ્રીની પધરામણી થઈ છે. સત્સંગ કેમ રાજી થાય? જ્યારે ગાદી પધારૂઢ થયા ત્યારે 5 મિનિટના વક્તવ્યમાં જે બોલ્યા હતા એ મને બરાબર યાદ છે. મહારાજશ્રીએ કહ્યું હતું કે સત્સંગ મહાસભા આજે અમને જે હેતુથી ગાદી પધારૂઢ કરી રહી છે, અમે વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે અમે વિશ્વાસમાં જરૂર આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની કૃપાથી પૂર્ણપણે પાર ઉતરીશું. અને આજે આપણને સર્વેને, આ સંત સભાને અને ઉપસ્થિત હરિભક્તોને ગર્વ થાય છે. આપણે કહી શકીએ છીએ કે અમારા આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ છે, અમારા ધર્મના વડા આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ છે, એવું આપણે બધાને કહી શકીએ છીએ. સત્સંગ સંપૂર્ણપણે આચાર્ય મહારાજના તમામ કાર્યો છે, એમની એક કામગીરીથી પૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ છે. સત્સંગની અંદર અવિરત આનંદ છે. મહારાજશ્રીનું વિચરણ અવિરત છે. એક દિવસ મહારાજશ્રી શાંતિથી બેઠા નથી. ગાદી ઉપર બેઠા પછી સતત વિચરણ કરી. આપણે કલ્પના ના કરીએ એટલી હદે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને મૂળ સંપ્રદાયનો રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજે પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજ જેવા કોઈએ કયા, કોઈએ બિહારીલાલજી મહારાજ જેવા કયા, પણ હું સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ પ્રામાણિકપણે વાત કરું તો રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ એમાં સંપૂર્ણપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજનો નિવાસ છે. એટલે જ આવું કાર્ય કરી શકે. ન થાય આવું કાર્ય. માણસ અહમમાં ક્યાંક ભટકાય છે, માણસ લોભમાં ક્યાંક ચૂત થાય છે, પદની ગરિમાને ક્યાંક હું ન કરું એવું લાગે છે. પરંતુ મહારાજશ્રીનું નિર્માણીપણું, મહારાજશ્રીનું વાત્સલ્યપણું, મહારાજશ્રીની પ્રગલ્ભતા બિહારીલાલજી મહારાજને પણ એક ડગલું આંટો મારે એવી હું કહીશ. એમની જે પ્રગલ્ભતા છે, આ બેઠેલા સંતોમાં કોઈક જ કદાચ કોઈ સંતનું એમને નામ ન આવડતું, કદાચ હજારો સંતો આપણા દક્ષિણ દેશ વિભાગમાં, ઉત્તર વિભાગમાં છે. બધા જ સંતોના પ્યારા આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ છે. એ જ રીતે સુખ ને હરિભક્તો, જેને આ સત્સંગની રુચિ છે, જેને સજી મહારાજના મતની પડી છે, જેને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ગાદીનું અભિમાન છે, જેને ધર્મ કુળનું અભિમાન છે, એવા હજારો અને લાખો હરિભક્તો આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ પ્રત્યે માન, વિશ્વાસ અને આસ્થા પૂર્ણ રીતે ધરાવે છે. આજે ભાવવંદનાનો જ્યારે મહોત્સવ છે, 15મા વર્ષમાં જ્યારે મહારાજ શ્રી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે વડતાલની ગાદી ઉપર આચાર્ય મહારાજ તરીકે, ત્યારે હૃદયથી વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવને પ્રાર્થના કરું, અહીંયા બિરાજમાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ઘનશ્યામ મહારાજને પ્રાર્થના કરું, રાધારમણ દેવને પ્રાર્થના કરું. આચાર્ય મહારાજનો એક દિવ્ય સંકલ્પ છે, અમારા હાથે 1000 સાધુ થાય. 500 ઉપરાંતનો આંકડો પહોંચી ગયો છે, લગભગ પૂરો થઈ જશે. આ ચૈત્ર મહિનામાં 500 અડી ગઈ છે, 499 છે.
આપણે આજે સંકલ્પ કરીએ સભા આખી હાથ ઊંચા કરીને કે આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના હાથે 1000 જેટલા સાધુ દીક્ષિત થાય. આપણે બધા જય બોલાવીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. આચાર્ય મહારાજના હાથે લાખો સત્સંગીઓ થાય, નવા સત્સંગીઓ થાય. હું હમણાં જ મારા શ્રીની સાથે તેલંગાણા હૈદરાબાદ હતો. કઈ કેટલાય મારવાડી ભક્તો પોતાના ઘરે દૂર દૂર સુધી પધરામણીએ લઈ ગયા. 4.5 લાખ ગુજરાતીઓ જ્યાં વસે છે, એટલા ને એટલા જ્યાં મારવાડી અને બંગાળી સમાજ વસે છે, એવા શ્રદ્ધાળુ હરિભક્તોની વચમાં મહારાષ્ટ્રની બહુ મોટી મસ્ત સભા 3 દિવસ પહેલા જ મહારાષ્ટ્રની સાથે હૈદરાબાદ હતો ત્યાં થઈ. હરિભક્તો પણ એટલા ને એટલા લાખોની સંખ્યામાં આચાર્ય મહારાજશ્રીના પવિત્ર હાથે કંઠી ધારણ કરે, ગુરુમંત્ર ધારણ કરે અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો, મૂળ સંપ્રદાયનો, શુદ્ધ સનાતની વૈદિક સંપ્રદાયનો આખા વિશ્વમાં જય જયકાર ને ડંકો વાગે એવી પણ આપણે આજે શુભ ભાવના વ્યક્ત કરીએ. બંને હાથ ઊંચા કરી રાધારમણ દેવની જય બોલીએ. બોલો રાધારમણ દેવ કી. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ મહારાજશ્રી દીર્ઘાયુષ બને, મહારાજશ્રીનું નિરામય આયુષ કાયમને માટે રહી અને મહારાજશ્રીને ખૂબ ભગવાન શક્તિ આપી છે. વિશેષ આપણને રૂડા આશીર્વાદ પણ આપશે. અત્રે ઉપસ્થિત તમામ સંત સભામાં ભગવાન રહેલા છે. આ સંતો આ સંપ્રદાયનું મૂળ છે. સંતો વિનાનો કોઈ સંપ્રદાય, એની દશા આપણને ખબર છે. સંતોના મૂળને મજબૂત કરવા માટે વિરાજમાન આચાર્ય મહારાજ જ્યારે થયા છે ત્યારે આ સંતોને પણ હું 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું કે સંતો બધાએ 2 હાથ ઊંચા કરે અને મહારાજશ્રીને મનોમન પ્રાર્થના કરે, વંદન કરે. આશીર્વાદના રૂપના સ્વરૂપમાં સંતોમાં રહેલા ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પ્રાર્થના કરીએ. આપણે સામૂહિક ભવસંભવનો પહેલો શ્લોક બોલીને સહજાનંદ સ્વામીની પ્રાર્થના કરીએ. આપણા આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ જયકારી પ્રવર્તે. ભવસંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણાનિકેતનમ વ્રતદાન તપઃ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. આ સંતોમાં રહીને ભગવાન કાયમ આચાર્ય મહારાજશ્રીને સદાય પ્રોટેક્ટ કરે. સંતોની સાથે રહેલા આવા પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજના પવિત્ર ચરણોમાં હું મારા શબ્દરૂપી ભાવાંજલિને અર્પણ કરી અને વિરમું છું. જય સ્વામી.